कि साडे देश नूं अंग्रेजी दे विच इंडिया कहा जांदा ते हिंदी दे विच भारत कहा जांदा। मैं कहा साडे देश नूं अंग्रेजी दे विच भारत क्यों नहीं लिखिया जांदा? एक NRI वीर है दुबई तो सरदार रणजीत सिंह जी, काफी दिनों तो उन्होंने नाल मेरी डिस्कस हो रही है। वो ये गल कह रहे हैं कि भारत ते इंडिया दा फर्क है। कई कहते आ कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड दे विच बनी सी, उन्हें साडे उत्ते 200 साल तो वध राज किया ते उन्हां दा नाम है इंडिया। मैं कहा भी जेकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने 200 साल तो वध साडे देश ते राज किया, जी उन्हां दा नाम है इंडिया, जेकर अज असीं ते फिर आज़ादी ते गुलामी दे विच की फर्क आ जे असीं विदेशी नां नूं ही इस्तेमाल करना है। जेकर इंडिया है तो फिर असीं आजाद हाँ, इहदे ते भी क्वेश्चन चिन्ह है मेरा। इंडस तो पिया नाम इंडिया भी ये पाठबंद की किताब कहती है, तो कई लोग कहते हैं कि अंग्रेज लोगों का दिता गया नाम इंडिया। मैं कहता स्पष्टीकरण करो भी किहदा नाम है इंडिया। ये साडे वीर NRI वीर ने एग्जाम्पल दे के एक किताब लिखी है और चैलेंज कर रहा है कि इंडिया नहीं है भारत है। ते असीं भारत माता दी जय कहंदे, असीं इंडिया दी जय क्यों नहीं कहंदे? साडे राष्ट्री गीत दे विच भारत दा नाम आउंदा, उह च इंडिया दा नाम की नहीं आउंदा? कुमार सोडी नवें शहर पंजाब का रहने वाला हाँ कि मैं एक बुक लिखी है कि असी की हाँ, भारती हाँ कि इंडियन हाँ, कि असी आज़ाद हाँ। ये बुक लिख के मैं रिलीज़ भी की है 1999 तो बुक लिखनी शुरू की सी, तो 2008 के मैं किताब रिलीज़ की है। तो ये नवां शहर पंजाब की है गुरु रविदास मंदिर में। तो ये बुक लिख के मैं काफ़ी लोगों तक मैं पहुँचा, काफ़ी लीडर मिले, तो मैं नवें शहर DC साहब ADC साहब ने भी मिले, पर मैनू किसी ने भी इस गल का जवाब नहीं दिता। तो इस करके मैं हुण मैं वीडियो राही आपदे चैनल राही मैं गल पुछनी चाहता हाँ कि साडे देश का नाम की है। जिवें कि मैं बुक दे सवाल है 111 लिखे आ, तो प्लस तो 40-50 क्वेश्चन एक्सट्रा लिखे आ। जिवें कि मेरे सवाल इस तरह हैं कि साडे देश नूं अंग्रेजी दे विच इंडिया कहा जांदा ते हिंदी दे विच भारत कहा जांदा। मैं कहा साडे देश नूं अंग्रेजी दे विच भारत क्यों नहीं लिखिया जांदा? ते असीं भारत माता दी जय कहंदे, असीं इंडिया दी जय क्यों नहीं कहंदे? साडे राष्ट्री गीत दे विच भारत दा नाम आउंदा, उह च इंडिया दा नाम की नहीं आउंदा? ते होर कोई साडे देश दा राष्ट्री गीत क्यों नहीं है? ते जिन्ने भी साडे फ्रीडम फाइटर होए आ उन्होंने सारिਆਂ ने भारत देश दे ही नारे लाए आ। जिवें कि मोहनदास करमचंद गांधी ने भारत छोड़ो अंदोलन चलाया सी, मैं कहना उन्हें इंडिया छोड़ो अंदोलन क्यों नहीं चलाया? तो उन्होंने ये भी नारा मारिया सी अंग्रेजों जाओ भारत छोड़ो, उन्होंने ये नारा क्यों नहीं मारिया अंग्रेजों जाओ इंडिया छोड़ो? तो शहीद सरदार आजम भगत सिंह जी ने भी अपनी पार्टी का नाम भारतीय नौजवान सभा रखा, उन्होंने अपनी पार्टी का नाम इंडियन नौजवान सभा क्यों नहीं रखा? क्योंकि इन्हां भारत सारे फ्रीडम फाइटरां नूं इस गल का पता है कि साडे देश का सिटीजन नाम है जो भारत आ, तो इनू ही हर साल भाषा दे विच भारत लिखना चाहिए। तो सारे ही जिन्ने भी फ्रीडम फाइटर होए आ आज़ादी लई मर मिटण वाले लोगों ने सारिਆਂ ने ही भारत देश के ही नारे लाए आ, तो किसी ने भी इंडिया देश के नारे नहीं लाए। तो जिमें कि कई कहते आ कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड दे विच बनी सी, उन्हें साडे उत्ते 200 साल तो वध राज किया, तो उन्हां दा नाम है इंडिया। मैं कहा भी जेकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने 200 साल तो वध साडे देश ते राज किया, जी उन्हां दा नाम है इंडिया, जेकर अज असीं ते फिर आज़ादी ते गुलामी दे विच की फर्क आ जे असीं विदेशी नां नूं ही इस्तेमाल करना है? तो जिन्हां ने एडियां कुरबानियां देतियां देश की आज़ादी लई, फिर उन्हां दी असीं की कदर करदे हां जे असीं विदेशी नां ही लिखना सी? ते कई लोग जिवें कि साडे देश की BA पाठबंद की किताब कहती है, जदों साडे देश दे विच आर्या लोग आए सिद्धू ने इत्थे हमला किया, नाम रखिया सी उन्होंने इंडस तो पिया नाम इंडिया। फिर इंडस तो पिया नाम इंडिया BA पाठबंद की किताब कहती है, तो कई लोग कहते हैं कि अंग्रेज लोगों का दिता गया नाम इंडिया। मैं कहता स्पष्टीकरण करो भी किहदा नाम है इंडिया। तो असीं तो इंडिया की जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि इंडिया कित्थों आया, क्यों आया, तो ये नाम बारे, क्योंकि साडे देश का भारत सिटीजन नाम है। जिवें कि साडे देश की 7वीं क्लास की किताब दे विच पढ़ाया जाता पंजाबी च, तो जिस टाइम साडा देश क्वीनिया में वंडिया हुआ सी, कोई भी साडे देश में विदेशी हुकूमत नहीं सी आई, तो साडा देश क्वीनिया में वंडिया हुआ सी। भारत जदों पंचाल कासी ते साडे देश के मुख क्वीने सन, तो भारत एक दिन क्वीना सन, एक दिन भारत क्वीना बड़ा भारत क्वीना बड़ा पूरे भारत भारत ही नपे सकिया। हाँ जी, ताकि इस क्वीने के नाम से भारत पिया। जो साडे देश जिदा जिदा विदेशी हुकूमत आईयां उन्होंने अपने अपने देश का नाम देना शुरू किया। जे आर्या लोगों की ऋग्वेद दे विच भी भारत शब्द का प्रयोग किया जाता,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 98 ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਕੀਤਾ, ਕਲਕੱਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਕੀਤਾ, ਮਦਰਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟ ਕੇ ਚੇਨਈ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੀਪੋਰਟ, ਨਾ ਕੋਈ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ 207 ਬਦਲ ਕੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਨ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਡੈਡ ਇਜ਼ ਭਾਰਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਡੈਡ ਇਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਮੋਹਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਡੈਡ ਇਜ਼ ਭਾਰਤ? ਨੰਬਰ 1 ਕੁਐਸਚਨ। ਨੰਬਰ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਬਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਿਲਾਸਫਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਡੈਡ ਇਜ਼ ਭਾਰਤ? ਔਰ ਵਕੀਲ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਬਣਦੇ ਆ, ਵਕੀਲ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਡੈਡ ਇਜ਼ ਭਾਰਤ? ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਾਬਰ ਕਦੋਂ ਆਇਆ, ਆਰੀਅਨ ਲੋਕ ਕਦੋਂ ਆਏ, ਮੁਗਲ ਲੋਕ ਕਦੋਂ ਆਏ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਡੈਡ ਇਜ਼ ਭਾਰਤ ਆ? ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜੱਜ ਔਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਡੈਡ ਇਜ਼ ਭਾਰਤ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਸਾਡੇ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ? ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 15 ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ, ਕੇਰਲਾ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੇਕੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਰਵੜ ਸੀ, ਦਰਵੜ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਪਲੇਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 26 ਜਨਵਰੀ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਔਰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰ ਭਾਰਤ ਇੰਡੀਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਰਵੋ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਭਾਰਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੁੱਧ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਸ਼ਰਥ ਜੀ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੋਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ
ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਮਾਨੋ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ, ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ? ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇੰਡੀਆ, ਇਹਦੇ 5 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ INDA ਦਾ ਮਤਲਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ 5 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ USA, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ। ਤੇ USA, UK ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਜੇ 5 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਇੰਡੀਆ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਭਾਰਤ, ਇਹਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਵਰਲਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਰੂਲ ਆ ਕਿ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸਨ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਲਕ ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੋਏ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਬਈ ਐਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਭਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਦਨਸੀਬ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਭਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕੇ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗੋਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਿਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਕਾਫੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਕਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਰਤ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਆਪ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਦਮੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਤਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਊਗਾ? DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਊਗਾ? ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਕੌਣ ਦੱਸੂਗਾ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਐਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮੰਤਰੀ, ਬੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ।
ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤੂਗੀ। ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਯੂਥ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੋ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਲੋਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੈ ਇਨਸਾਨ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਜੈ।